Hi friends, good morning everyone. I am Savitri here. You would have heard about while driving the vehicle, somebody has slipped and somebody has slided over the road, everything, okay? So it's happening in everyday life. Slipping and sliding is happening in everyday life. So what is the basic mechanism behind the slipping and sliding of vehicle on the roadside must be clearly known by us. So that's what the topic of discussion today. So we are going to discuss about slipping and sliding, how it happens, when it slips, and what is the reason for slipping of vehicle, and what is the reason for sliding of vehicle. So what's the reason for all those things happening in the roadside. So that's what we are going to discuss today. Yes. So if you like this video, please share, view and subscribe. So let us start today's session, that is slipping and sliding. Okay. Listen. So when object is moving, round object especially, okay, sphere or okay, so any object which is in the shape of round, ring or sphere if you take, okay. So when the object is rolling, okay, on the surface, okay, so automatically it will tend to move on the surface on which has offering the coefficient of friction which is greater than 0. So if a body is rolling on the surface, okay, so that surface will offer coefficient of friction that will be greater than 0. So any surface, if an object is moving, okay, on the surface the object is moving, so what will the coefficient of friction offered by the surface? So coefficient of friction offered by the surface will be always greater than 0. So mu will be always greater than 0. Okay, எந்த surface மேல object வந்து move ஆகுதோ அந்த surface offer பண்ற coefficient of friction அது எப்படி இருக்கும் அப்படினு சொன்னா that will be greater than 0 வா இருக்கும். So mu greater than 0. Okay, now the friction which helps the object in rolling is called rolling friction. So the friction which helps the body to move, which helps the body to roll on the surface is called rolling friction. So what is rolling friction definition? The friction that enabling the rolling motion is called rolling friction. So எந்த friction வந்து object வந்து roll ஆறதுக்கு enable help பண்ணுதோ, ஓகே, அந்த ஃப்ரிக்ஷனுக்கு பேர் நம்ம ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, எப்போவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே மூவ் ஆகும்போது, ரோல் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை ஓகே ஆஃபர் பண்ணும். அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ that will be always greater than 0வா இருக்கும். ஸோ mu value will be always greater than 0. Yes, so the coefficient of friction mu is greater than 0 when the object is rolling on a surface. So when the round object moves, it always tend to roll on any surface, so which has got the coefficient of friction which will be greater than 0. So condition என்னது? Coefficient of friction must be greater than 0. Okay, then so the friction which helps the body to move on a surface, எந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாடி ரோல் ஆக ஆரம்பிக்குதோ, ரோல் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ, அந்த ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? So what is the definition for rolling friction? Friction which helps or which enables the object to roll, okay, or which enables the rolling motion is called rolling friction. So what is the exact definition? The friction that enabling the rolling motion, enabling the rolling motion. So எது வந்து rolling motionக்கு help பண்ணுதோ, rolling motion வந்து okay support பண்ணுதோ, அந்த friction நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? rolling friction னு சொல்லுவோம். So the friction which is enabling the rolling motion is called rolling friction. Yes, are you all clear? Then so now we have, okay, so in pure rolling, so if you consider a pure rolling, what do you mean by pure rolling? Pure rolling is a combination of two kinds of motion we discussed already, okay. We have discussed already yesterday about the, okay, pure rolling. Pure rolling na என்ன அர்த்தம்? Translation motion இருக்கும், rotational motion இருக்கும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Pure rolling சொல்லுவோம். அந்த pure rollingல வந்து there is no relative motion at the point of contact, okay. So there is no relative motion.
Okay, there is no relative motion at the point of contact in pure rolling. That, okay, so you must keep it in mind. Relative motion is absent. Okay, no relative motion in pure rolling. Relative motion irukadu. Rolling வந்து pure rolling ஆ இருந்தா relative motion irukadu at the point of contact. எங்க? At the point of contact. So especially at the point of contact. Okay, so எந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்ஃபேஸை வந்து டச் பண்ணுதோ, சர்ஃபேஸை ஓகே எந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்து டச் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல என்ன இருக்காது? நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஓகே, நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஈவன். இந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் மோஷனே இருக்காது, ஃப்ரிக்ஷன் கூட இந்த இடத்துல இருக்கவே இருக்காது. சரியா? ஸோ when the rolling object speeds or slows down, okay, when a object is suddenly increasing the speed or slowing down the speed, what will happen? So if it is increasing the speed, then the velocity increases, therefore we say accelerate. So when it slows down, we say it decelerates. Okay, so when the moving object, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸ்லோவாச்சுன்னா பிரேக் அப்ளை பண்ணாலோ அல்லது ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ, ஓகே ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆக்சலரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸ்லோ டவுன் பண்ணால் டிசிலரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஆக்சலரேட்டும் ஆகலாம், ஓகே டிசிலரேட்டும் ஆகலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் தி ரோட் கண்டிஷன் இல்லை. ஸோ இப்போ ரோலிங் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரோட்டில் மூவ் ஆகுது. அப்படி ரோட்டில் வந்து மூவ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகலாம்? சடனாக நம்ம ஸ்டாப்பும் பண்ணலாம் அல்லது என்னவும் பண்ணலாம், ஆக்சலரேட்டும் பண்ணலாம், ஸ்பீடை இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம், ஸ்பீடை வந்து டிக்ரீஸும் பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ ஆக்சலரேட் ஆர் டிசிலரேட். ஓகே, ஸோ இஃப் சடன்லி ஹேப்பன்ஸ், அப்போ ஆக்சலரேட்டும் பண்ணலாம், டிசிலரேட்டும் பண்ணலாம். அப்போ சடனாக வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணாலோ சடனாக வந்து டிசிலரேட் பண்ணாலோ என்ன நடக்கும்? அதான் வந்து ஸ்லைடிங் ஸ்லிப்பிங். சரியா? ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது? ரோட்டில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரோட்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது, அதாவது எனி வெஹிக்கிள், ஸோ எனி வெஹிக்கிள் இஸ் மூவிங் ஆன் த ரோட். அப்போ என்ன ஆகும்னா, அப்போ நம்ம ஆக்சலரேஷனை ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆக்சலரேட் ஆகும், ஸ்பீடை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? டிசிலரேட் ஆகும். அப்படி ஆக்சலரேட் பண்ணும் போதோ அல்லது டிசிலரேட் பண்ணும் போதோ என்ன ஆகலாம்னா ஸ்லைடிங் அல்லது ஸ்லிப்பிங் வந்து நடக்கலாம். Okay, so sliding or slipping will happen. Okay, so slide or slip, the rolling object will slide or slip. Yes, can you follow? எப்போ வந்து ஸ்லிப்பிங் நடக்கும்? ஸோ whenever an object is rolling on the surface, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஓகே ரோலிங் ஆன் த ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே ரோல் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃபர்டு பை த சர்ஃபேஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. That is mu will be always greater than 0. Coefficient of friction will be always greater than 0. Okay, then so எந்த friction வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரோட்ல வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரோல் ஆனதுக்கு தேவையான ஃப்ரிக்ஷனை கொடுக்குற ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம இதில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது, ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த இடத்துல அந்த சர்ஃபேஸோட கான்டாக்ட்ல மீட் பண்ணுதோ, அந்த ஆப்ஜெக்டும் அந்த சர்ஃபேஸும் எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல எக்ஸாக்டா ஓகே வெஹிக்கிளோட டயர் அதுவும் சர்ஃபேஸும் டச்சில் இருக்கும்போது, கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஓகே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல ரிலேட்டிவ் மோஷனே இருக்காது, நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகும் போது என்ன ஆகலாம்? நம்ம ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லுவோம். ஸ்பீடை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன சொல்லுவோம்? டிசிலரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகவோ அல்லது ஸ்பீடை வந்து டிக்ரீஸோ பண்ணலாம், ஆக்சலரேட்டோ அல்லது டிசிலரேட்டோ பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? ஆக்சலரேட்டோ டிசிலரேட்டோ பண்ணும்போது ஓகே நமக்கு என்ன ஆகும்? வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்லிப் ஆகலாம் அல்லது ஸ்லைட் ஆகலாம். வெஹிக்கிள் ஸ்லிப் ஆகவோ ஸ்லைட் ஆகிறதுக்கோ சான்சஸ் இருக்குது. எஸ், can you follow? Now இப்போ ஸ்லைடிங்னா என்ன, ஸ்லிப்பிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். பாரு, so when we apply a sudden brake, so when we apply a sudden brake, what will happen? Okay, so the object slides. When we apply a sudden brake, the object will slide. Okay, that பாரு. So now see, the object is sliding. Okay, so that is the car is sliding now. Okay, now yes, so when the car is stuck in the mud,
Okay, so the car is now stuck in the mud. So this is called slipping. Okay, so slipping occurs when the car, okay, stuck in the mud. So when we immediately suddenly start the vehicle, okay, so slipping will occur. Okay, so sliding எப்பப்பெல்லாம் நடக்கும்? When we apply a sudden brake, திடீர்னு பிரேக் அப்ளை பண்ணா ஸ்லைடிங் வந்து நடக்கும். ஓகே, அல்லது ஒரு ஸ்லிப்பரி ரோடுல வந்து கார் வந்து மூவ் ஆனா ஸ்லைடிங் வில் அக்கர். எப்போ வந்து ஸ்லிப்பிங் வந்து நடக்கும் அப்படின்னா எப்போ வந்து கார் வந்து மட்டுல சகதியில போய் மாட்டிக்கிச்சோ, சேர்ல போய் மாட்டிக்கிச்சோ, அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸோ ஸ்லிப்பிங் வில் அக்கர். ஓகே, அல்லது நம்ம திடீர்னு நின்றுட்டு இருக்க வண்டியை சடனா ஸ்டார்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓகே ஸ்லிப்பிங் வில் அக்கர். அப்போ ஸ்லிப்பிங்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? ஸோ கார் ஓகே ஸ்டக் இன் ஓகே மட், அது ஒன்று சொல்லலாம். ரெண்டாவது என்ன சொல்லலாம்? when we start a vehicle immediately, okay, immediately when we start a vehicle, okay, slipping will occur. okay, எப்போ வந்து ஸ்லைடிங் நடக்கும்? ஓகே, எப்போ ஸ்லைடிங் நடக்கும் அப்படின்னா ஓடிட்டு இருக்க கார்ல சடனா பிரேக் அப்ளை பண்ணா ஸ்லைடிங் வந்து நடக்கும். ஓகே, அல்லது ஸ்லிப்பரி ரோடுல ஓகே தண்ணி நிறையா இருக்கிறதோ அல்லது ஓகே வேற என்ன ஆயில் இருக்கிற ரோட்லையோ ஸ்லிப்பரி ரோடுல வந்து போனா என்ன ஆகும்? ஓகே ஸ்லைடிங் வந்து நடக்கும். எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்லைடிங் and slipping. okay, now what are the differences between sliding and slipping? எப்ப வந்து ஸ்லைடிங் நடக்கும், எப்ப வந்து ஸ்லிப்பிங் நடக்கும்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லைடிங் occurs. okay, sliding occurs. Take screenshot. We won't be having this difference in book. okay, it will be helpful in learning slipping and sliding. okay, often repeated question this is, so take screenshot. okay, now sliding occurs. okay, condition என்னென்னலாம் பாரு. sliding எப்ப நடக்கும், எப்ப வந்து slip ஆகும், வண்டி எப்ப slip ஆகும், வண்டி எப்ப slide ஆகும். okay, so sliding occurs when CEM na center of mass, so velocity of center of mass VCM greater than rotational velocity R omega. okay, R omega is rotational velocity, VCM is translational velocity. okay, V translation. அப்ப VCM க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம்? V translational போட்டுக்கலாம், because VCM is V translational. okay, so translational velocity is VCM. okay, then so what is the rotational velocity? Rotational velocity is R omega. இப்போ R omega க்கு பதிலா rotational போட்டுக்கலாம். so இப்போ condition என்ன? okay, எப்ப ஸ்லைடிங் நடக்கும், எப்ப ஸ்லைடிங் நடக்கும் அப்படின்னா translational velocity is more than rotational velocity. அப்படி இருந்தா ஸ்லைடிங் நடக்கும். when translational velocity is more than rotational velocity, okay, sliding will occur. அல்லது translationம் velocity of center of mass same. அப்ப V translationக்கு பதிலா VCM னு போட்டுக்கலாம், because ரெண்டும் சேம். அதே மாதிரி V rotationலும் R ஒமேகாவும் சேம் தான். அப்ப R ஒமேகாக்கு பதிலா V rotational எழுதிக்கலாம். அப்ப V translational greater than V rotational. இப்படி இருந்தாலும் என்ன நடக்கும்? நமக்கு ஸ்லைடிங் நடக்கும். அப்ப இதுக்கு just opposite தான் slipping. so what is slipping? okay, sorry, okay, sliding, this is slipping. so slipping occurs. எப்ப வந்து slipping நடக்கும்? so slipping will occur. okay, so when will the slipping occur? slipping will occur when அப்படியே just reverse of this. so VCM is less than R omega, V translational less than V rotational. can you follow? okay, V translational less than V rotational. இந்த மாதிரி இருந்தா okay என்ன நடக்கும்? slipping நடக்கும். okay, இப்போ நம்ம வந்து டயக்ராம் முதல்ல பார்க்கலாம், that will be helpful for you. okay, first diagrammatic explanation let us see first. okay, so this is the diagram. okay, so first case is sliding. so in this V translational, check the diagram, V translational is more than V rotational. see, V translational, this is V translational. so V translational is more than V rotational, this is V rotational. okay, so translational, V translation should be more. so when V translational is more than V rotation, அதை எப்படி நீ அதிகம் காட்டுவ? in the length of the line VT ஜாஸ்தியா போடு, VR லெஸ்ஸா போடு. okay, so V translational is more than V rotational. VT வந்து greater than VR இருந்தா என்னாகும்? rotational motion விட translation motion வந்து ஜாஸ்தி. அதாவது இந்த டயர் வந்து ஓகே forward directionல மூவ் ஆறது ஜாஸ்தி, ரொட்டேட் ஆறதை விட. ஓகே, so V translational is more than V rotational. அப்படி இருந்தா என்ன நடக்கும்? ஓகே, ஸ்லைடிங் நடக்கும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? இது ரெண்டுக்கும் ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ஸோ V translational மைனஸ் V rotational. ஏன் நம்ம VT
மைனஸ் விஆர் போடுறோம்? ஏன்னா Vt is greater than Vr. அதனால Vt minus Vr போடு. ஓகே, ஸோ Vt minus Vr equal to V. Okay, Vt minus Vr equal to V. So V translational is okay greater than Vr. Okay, so அப்ப Vt minus Vr வந்து V. இது ரெண்டுக்கு ரிசல்டன்ட் என்னது? V. இந்த ரிசல்டன்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? எது வந்து அதிகமா இருக்கோ, Vt அதிகமா இருந்தா Vt ஓட டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ Vr அதிகமா இருந்தா Vr டைரக்ஷன்ல இருக்கும். சரியா? ஸோ இங்க எது அதிகம்? நமக்கு Vt தான் அதிகம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்? ஸ்லைடிங் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்லைடிங்ல நமக்கு ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்கு. ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி, இன்னொன்று ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி. சரியா? இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்லைடிங் நடக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ Vt வந்து கிரேட்டர் தேன் Vr. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா Vt மைனஸ் Vr கிடைக்கும். தட் இஸ் தி ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி டேக்கன் அஸ் V. புரியுதா? இந்த V வந்து எங்க இருக்கும், எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்னா இது ரெண்டுத்துல எது கிரேட்டரா இருக்கோ அதோட டைரக்ஷன்ல V இருக்கும். பாரு, அதோட டைரக்ஷன் தான். ஓகே, so this is V. So this is V. V is along the direction of V translational. See the book diagram. So V is along the direction of V translational. V is resultant of Vt and Vr. We can say this as relative velocity. So this relative velocity will be along the direction of V translational. V translation உடைய directionல V வந்து நமக்கு இருக்கும். சரியா? ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி V வந்து அதோட டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது? வண்டி வந்து நமக்கு ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ வண்டி ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல நமக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது உடனே என்ன ஆகும்னா கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம் இன்டு பிளே. எப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே மூவ் ஆனாலே உடனே என்ன ஆகும்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து வந்துடும். சரியா? இப்போ வண்டி வந்து ரோல் ஆகுது. அப்படி ரோல் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வருது. ஸோ அப்போ அந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? எப்போவுமே ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் நமக்கு கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குங்கிறது தெரியும். அப்போ வண்டி எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு? V டிரான்ஸ்லேஷன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி இருக்கும். அதே டைரக்ஷனில் வண்டி வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ நல்லா புரியுதா? இந்த V டிரான்ஸ்லேஷனல் எந்த டைரக்ஷன், V ரொட்டேஷன் எந்த டைரக்ஷன், ஃபைனலாக வண்டி எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுங்கிறத கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? இப்போ V டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த கேஸில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஸ்லைடிங் கேஸ், ஸ்லைடிங்கில் V டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மோர் தேன் V ரொட்டேஷனல். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ V டிரான்ஸ்லேஷனல் எப்படி இருக்குன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடு இருக்கு, V ரொட்டேஷன் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு? V டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். Okay, so V rotation is in this direction. So V rotation is smaller than V translational. So resultant velocity V equal to V translational minus V rotational. V translational minus V rotational. இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? V வந்து Vt ஓட டைரக்ஷன்ல இருக்கும். It will be in the direction of Vt. Are you all clear? Okay, so V translation translation motion velocity, V rotation rotation motion நால கிடைக்கிற velocity. So V rotation வந்து இந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கிறதுனால okay, V final velocity will be in the direction of Vt. சரியா? Vt ஓட டைரக்ஷன்ல இருக்கும். So அப்ப V வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. So எப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குதோ உடனே என்ன ஆகும்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை ஆஃபர் பண்ணும். அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் Fk அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் F சப்ஸ்கிரிப்ட் K. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து வெலாசிட்டி, ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குல்ல, இதை ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாம் அல்லது ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, இந்த வெலாசிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? இந்த வெலாசிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த வெலாசிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகே இருக்கும். இது வந்து Fk, இது வந்து வெலாசிட்டி V. ஓகே, ஸோ Fk will be opposite to, Fk ஓட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஆப்போசிட் to. So this is Fk direction and this is resultant velocity direction.
So this is resultant velocity direction, this is FK direction. So FK direction எப்படி இருக்கும்னா resultant velocityக்கு நமக்கு opposite directionல இருக்கும். சரியா? இந்த FK என்ன பண்ணும்னு பார்க்கணும். இப்ப FK என்ன பண்ணும்னா எது இந்த VT VR ரெண்டு velocity இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு velocityல எது வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கோ அந்த velocityயை குறைக்கும், எது கம்மியா இருக்கோ அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சரியா? FKயோட வேலை என்ன? FK என்ன பண்ணும்னா அதிகமாக இருக்கிறத குறைக்கும், குறைச்சலாக இருக்கிறத இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். எது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். புரியுதா? ஓகே. ஸோ FKயோட வேலை என்ன? கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால VTயை டிக்ரீஸ் பண்ணும், ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால VRஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ் translational velocity and kinetic frictional force increases the rotational velocity. எது வரைக்கும் இது நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலா வர வரைக்கும் VTயும் VRயும் ஈக்குவலா வரணும், அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். சரியா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடந்தால் என்ன ஆகும்? ப்ராப்பராக ரோலிங் வில் பி செட், அழகாக கரெக்டாக ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும். இது வந்து ஸ்லைட் ஆகாமல், வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்லைட் ஆகாமல் ப்ராப்பராக ரோல் ஆகிற வரைக்கும் என்ன ஆகும்? இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டியை கம்மி பண்ணும், ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே. ஸோ எது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா V டிரான்ஸ்லேஷனலும் V ரொட்டேஷனலும் ஈக்குவலாக வந்து ப்ராப்பர் rolling set ஆற வரைக்கும் இது வந்து நடக்கும். Is clear? Okay. So when an object is rolling on the surface, okay, so when V translation greater than V rotation, okay, translation எப்படி சொல்லலாம்னா VCM னு சொல்லலாம். அப்ப VCM greater than V rotation எப்படி சொல்லலாம்னா R omega னு சொல்லலாம். Therefore, so V, okay, translational nothing but VCM is greater than R omega. Okay. So what should you say? When the sliding occurs, when the sliding happens or sliding occurs, எந்த கண்டிஷன் இருந்தா V translational greater than V rotational. இப்போ நான் V translationக்கு பதிலா VCM னு எழுதிக்கிறேன், V rotationக்கு பதிலா R omega னு எழுதிக்கிறேன். Therefore, so VCM greater than R omega. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy ஆனா நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா sliding will occur. ஓகே. ஸோ இதில் எது வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது? டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ VT கிரேட்டர் தேன், நமக்கு வந்து VT கிரேட்டர் தேன், ஓகே, V, ஓகே, ரொட்டேஷனல். அப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மோர். ஏன் டிரான்ஸ்லேஷன் மோர்? VT வந்து கிரேட்டர், மோர் தேன் ரொட்டேஷன். டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மோர் தேன் ரொட்டேஷன் இங்கே. சரியா? ஓகே. அடுத்து this occurs when sudden brake is applied in moving vehicle. எக்ஸாம்பிள் என்னது? when we apply a sudden brake, sliding occurs. sliding எப்போ நடக்கும்? மூவ் ஆகிட்டு இருக்க வெஹிக்கிளை சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணால் வண்டி வந்து ஸ்லைட் ஆகும். வேற எப்போ நடக்கும்? ஸ்லிப்பரி ரோடில் என்டர் ஆனால், வண்டி என்டர் ஆனால் இது வந்து நடக்கும். ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? when brake is applied, sudden brake is applied when the vehicle enters slippery road. Okay. So when the vehicle is entering the slippery road, this happens. Yes. So என்னென்ன பாயிண்ட்? V translational more than V rotational. V translationமும் VCMமும் ஈக்குவல். ஸோ V translationக்கு பதிலாக VCM எழுதிக்கலாம், V rotationக்கு பதிலாக R omega எழுதிக்கலாம். ஸோ அப்போ VCM greater than V R omega. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் ஸ்லைடிங் நடக்கும். இந்த ஸ்லைடிங்கில் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மோர் தேன் ரொட்டேஷன். ஓகே. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிற? when the brake is applied to the moving vehicle. ஓகே. அல்லது when the vehicle enters the slippery road. இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் என்னது? ஸ்லிப்பிங். ஓகே. இங்கே VCM லெஸ் தேன் R omega, இங்கே V டிரான்ஸ்லேஷனல் லெஸ் தேன் V ரொட்டேஷன். சரியா? இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் மோர், இங்கே ரொட்டேஷன் இஸ் மோர். ஓகே. அப்போ என்னது? V rotation is greater than translational, VR is more. ஓகே. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? when we, okay, suddenly start the vehicle. இங்கே பிரேக் அப்ளை பண்ணணும், இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்.
Okay, sudden brake apply பண்ணு, இங்க sudden-ஆ start பண்ணு. When we suddenly start the vehicle. Okay, now, so another, when the vehicle is, okay, stuck in the mud. Okay, vehicle வந்து, okay, mudல வந்து சிக்கினா கூட இது நடக்கும். Yes, clear? Okay, so அப்ப என்ன ஆகும் next? So when the vehicle, when V translational is more than V rotational. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த point of contact is more of V translational than V rotation. எந்த இடத்துல அந்த vehicle வந்து okay contactல இருக்கோ அந்த point of contactல V rotation வந்து okay கம்மியாவும் V translational more ஆவும் இருக்கும். இங்க V rotation more ஆ இருக்கும் V translation விட. சரியா? அடுத்து okay, the resultant velocity will be in the forward direction. இங்க okay, so V translational in the direction, V rotation in the direction. Okay, since translation is more than rotation, resultant velocity will be in forward direction. இதானது resultant velocity. இங்க resultant velocity is in backward direction. சரியா? அடுத்து kinetic frictional force opposes the relative motion. kinetic friction உனக்கே தெரியும், frictional force என்ன பண்ணும்? opposes the relative motion. Yes, so இங்க kinetic frictional force also oppose. இங்கேயுமே என்னது? எப்பவுமே kinetic frictional force என்னது? opposes the relative motion தான். Okay, so அப்ப என்ன ஆகும்? So what happens? So kinetic frictional force acts in the opposite direction to relative velocity. இங்கேயும் kinetic frictional force acts in the okay opposite direction to relative velocity. Okay, இது வந்து ஒரே பாயிண்ட் தான். ஏன்னா frictional force எப்பவுமே okay relative velocity oppose பண்ணும். Okay, now so this frictional force reduces the translational motion. எது கூட இருக்கோ அத கம்மியாக்கும், எது கம்மியா இருக்கோ அத கூடாக்கும். So reduces the translational velocity and increases the rotational velocity. எது வரைக்கும்? till they become equal and sets the pure rolling. So இது எது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அத குறைச்சு, எது வந்து கம்மியா இருக்கோ அத கூட்டி ரெண்டையும் ஈக்குவல் ஆக்கி என்ன பண்ணும்? பியூர் ரோலிங் செட் ஆகிற மாதிரி ஆக்கும். இங்க எது கம்மியா இருக்கு, எது இன்க்ரீஸ் ஆகுது? the frictional force reduces the rotational velocity. ஏன்னா இங்க rotational velocity தான் அதிகம் இங்க. so rotational velocity வந்து reduce பண்ணும் and increases the translational velocity. translational velocity கம்மியா இருக்கிறதுனால அதை increase பண்ணும் till they become equal and the object is sets on pure rolling. Yes, clear? Okay, then so slipping is also referred as forward slipping. We will say sliding as forward slipping. We will say sliding. Sliding is also called as forward slipping. Slipping is called as backward slipping. Okay, so sliding forward, இது வந்து forward slipping, இது backward slipping சொல்றோம். So what is this called? Sliding is called forward slipping and slipping is called backward slipping. Are you all clear? So these are the differences between slipping and sliding. So often repeated question this is. Okay, so hope you all have taken the screenshot. Okay, so very important question this is. Okay, yes, that's all about this topic. Then next we have a problem, example 5.21, very simple sum. Okay, see now a rolling wheel has a velocity okay of its center of mass as 5 meter per second. So velocity of center of mass VCM is given. Okay, என்ன கொடுத்திருக்கு? a rolling wheel has a velocity of its center of mass, velocity of center of mass, that is VCM. VCM equal to 5 meter per second. Its radius is given, that is R, capital R is given 1.5 meter. Then angular velocity is 3 radian per second, omega. Angular velocity is omega. So omega equal to 3 radian per second. Okay, check whether it is in pure rolling or not. Okay, இது வந்து pure rolling ல இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். Okay, now so we have to calculate rotational velocity. So very simple sum, we have to calculate the rotational velocity. Okay, so rotational velocity calculate பண்ணலாமா? What is the formula for rotational velocity? So rotational velocity is equal to, so formula is VR, rotational velocity is equal to R omega. Very simple formula. Rotational velocity VR equal to R omega. R is given 1.5, omega is given, direct substitution. Very simple calculation, 3 into 1.5, that's all, answer over. Okay, very simple sum. So rotational velocity we must calculate. Rotational velocity is R omega, formula R is 1.5, omega is 3, that's all. So 3 into 1.5 is 4.5, that's all. Okay, so very simple sum. See now, so how to calculate the rotational velocity?
See now, rotational velocity V rotational equal to R omega. Formula is R omega. Okay. So now, what is given? Okay, R is 1.5, omega is 3. So 3 into 1.5 is 4.5. Okay. Now, so VCM is greater than R omega, or V translational is greater than R omega. It is not in pure rolling, but it is sliding. So, what is the question? Pure rolling la irka illaiyan ketirukku. So, okay, so pure rolling la irka illaiyan ketirukku. Appo V inga enna kuduthirukku namakku vandirukka answer. So, as VCM greater than R omega. R omega we have calculated. What is R omega? R omega is 4.5 meter per second. Okay. So, as VCM kuduthirukku. So, what is given? See VCM. VCM is 5 meter per second. So, VCM value is 5 meter per second. So, what is the value of VCM? So, VCM equal to 5 meter per second. Okay. So, velocity of center of mass is 5 meter per second. So, as VCM greater than, this VCM is greater than V rotational, that is R omega. So, VCM is nothing but V translational. Okay, R omega is nothing but rotational. So, V translation is greater than V rotation. Okay, அப்ப என்ன condition இருக்கும்? Sliding, just now இப்ப பார்த்தோம். Okay, so if V translational is more than V rotational, then what will happen? The object will slide. So, இங்க வந்து slide ஆகும். Okay, so since VCM greater than R omega, V translational greater than R omega, the object will slide, not roll. Pure rolling irukadu, it will slide. Okay, so முதல்ல V is equal to R omega வச்சு ஃபார்முலாவை வந்து கால்குலேட் பண்ணிடு. ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி, அந்த ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்க VCM விட கிரேட்டரா லெஸ்ஸரான்னு கம்பேர் பண்ணு. ஓகே, ஸோ கம்பேர் பண்ணி என்ன செய்யணும்? அது ஸ்லைட் ஆகுதா ஸ்லிப் ஆகுதா அப்படிங்கிறத சொல்லணும். நமக்கு கண்டிஷன் தெரியும். ஓகே, ஸ்லைட் ஆகிறதுக்கு கண்டிஷன் தெரியும், ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு கண்டிஷன் தெரியும். ஓகே, ஸோ V translational greater than R omega அல்லது V translational greater than V rotational. ஓகே, ஸோ அதானது நமக்கு வந்து கண்டிஷன். ஸோ V translational greater than R omega. ஸோ R omegaவை விட V translational greater than இருக்கிறதுனால என்ன கண்டிஷன் இருக்கும் நமக்கு? ஆப்ஜெக்ட் will slide. Okay, அவ்வளவுதான். Pure rolling இருக்காது, object will slide. Yes, can you follow? Okay, so very simple sum. Then, so kinetic energy in pure rolling. So next topic is very simple topic. We are going to calculate the kinetic energy in pure rolling. So ஒரு object roll ஆகும்போது அதுக்கு என்னென்ன kinetic energy இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, now kinetic energy in pure rolling. Okay, so we all know that pure rolling அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இது வந்து ரெண்டு மோஷனோட காம்பினேஷன். ரோலிங் அப்படின்னா ரெண்டு மோஷனோட காம்பினேஷன். ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல், இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷனல். இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் தான் என்னது? பியூர் ரோலிங். ஸோ ரோலிங் இஸ் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷனல் அண்ட் ரொட்டேஷனல். இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன, ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன, இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரோலிங் ஆப்ஜெக்டோட total kinetic energy நமக்கு கிடைச்சிரும். Okay, so total kinetic energy is kinetic energy of translational plus kinetic energy of rotation. Okay, so what is total kinetic energy? Total kinetic energy is kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. இது ரெண்டையும் நமக்கு ஆட் பண்ணா total energy வந்து கிடைச்சிரும். Because rolling is associated with translational and rotational. ரோலிங்னா என்ன? டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்கணும், ரொட்டேஷனும் இருக்கணும். அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும், ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரியும். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைச்சிரும். இப்போ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி? நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், ½ mv². ஓகே, ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ½ I ω². நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ரோலிங் கிடைச்சிரும். ரோலிங் பாடியோட கைனட்டிக் எனர்ஜி, டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ½ mv² ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ½ I ω². இது ரெண்டத்தையும் நமக்கு ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா ரோலிங் ஆப்ஜெக்டோட கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைச்சிரும். ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் பியூர் ரோலிங். ஓகே, எஸ். நவ் இப்போ ரெண்டுத்தையும் தெரியும், ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி? டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ½ mv². விக்கு பதிலாக வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். Okay, then I க்கு பதிலா okay moment of inertia of center of mass. Okay, so when the object is moving and the moving object ஓட mass வந்து m ன்னு எடுத்துட்டோம்னா VCM velocity ன்னு எடுத்துட்டோம்னா
ஓகே ICM மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஃபார்முலா என்ன ஆகும் ஃபார்முலா வந்து ½ mv². நமக்கு ½ mv². விக்கு பதிலாக சென்டர் ஆஃப் மாஸ் VCM போட்டுக்கோ. ஓகே அது மாதிரி ½ I ω². ஐக்கு பதிலாக ICM போட்டுக்கோ. சரியா அப்போ என்ன ஆகும் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இது ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி. இந்த ரெண்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைச்சிரும். இப்போ ½ mvCm². இது டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் ½ I ω². தெரியும் நமக்கு ஃபார்முலா ஐக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கணும் ICM, இங்கே விக்கு பதிலாக VCM. சரியா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஓகே நவ் ஸோ இப்போ நம்ம பியோர் ரோலிங்கை எப்போவுமே நம்ம வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று அபவுட் தி ஓகே ஸோ இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஓகே ரெண்டு விதமாக நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று காம்பினேஷன் ஆஃப் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்டு டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் அதை வச்சு. இன்னொன்று என்னது ஸோ மோஷன் அபவுட் தி ஓகே பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதை வச்சு நம்ம டீல் பண்ணுவோம். ஸோ ஜென்ரலாகவே ரோலிங் மோஷனை ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து டீல் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து ஓகே ஸோ எப்படி டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை வச்சு நம்ம டீல் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ரோலிங் மோஷன் சாரி ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே ரோலிங் மோஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஆஃப் மாஸை வச்சு என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி, ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை வச்சு என்ன டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அது வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே நவ் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் த கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி ஸோ வித் ஓகே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் வித் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே அதை வச்சு ஓகே ரெண்டாவது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ ரெண்டு விதமாக கைனட்டிக் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகே இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு வித் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ டேக் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே ஆஸ் ICM. Okay, take moment of inertia as ICM because with reference to center of mass we are calculating. So ICM equal to mk². We know moment of inertia formula. Okay, ICM equal to mk². Kங்கிறது என்னது radius of gyration நமக்கு தெரியும். ஓகே ஸோ அப்போ I வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறோம். I ஈக்குவல் டு mk². அடுத்து VCM ஈக்குவல் டு r⍵ நமக்கு தெரியும். ஓகே ஸோ வாட் இஸ் VCM வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு r⍵. இதில் இருந்து ஒமேகாவை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு VCM/r கிடைக்கும். சரியா இப்போ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். என்னென்ன பண்ண போகிறோம் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி. அந்த டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜினா டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தட் இஸ் ½ mv² ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ½ I ω². ஓகே ஸோ விக்கு பதிலாக VCM சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும், ஐக்கு பதிலாக ICM சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். சரியா இப்போ ICMங்கிறது என்ன ICMக்கு பதிலாக mk²ன்னு போட்டுக்கணும், VCMக்கு பதிலாக r⍵. இதுலேருந்து நான் ஒமேகா கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஒமேகா வந்து VCM/r. அப்போ ω² என்னது ω² ஈக்குவல் டு VCM²/r². அப்போ நம்ம என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பர் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி K ஈக்குவல் டு ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ½ m ஓகே ஸோ VCM². ஓகே ப்ளஸ் வாட் இஸ் ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் what is rotational kinetic energy plus ½ I ω². ஐங்கிறது ICM ω². இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ω²க்கு பதிலாக ஓகே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ω² ஈக்குவல் டு VCM²/r² அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ இதை ஸோ ஒமேகாவை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்க போகிறோம். அடுத்து ஓகே VCM அதுக்கப்புறம் என்னது ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்குல்ல மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவுக்கு பதிலாக mk² சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸோ ICM இஸ் mk², ஒமேகா இஸ் VCM²/r². அவ்வளோதான்ப்பா வெரி சிம்பிள்ப்பா. ஓகே ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி டிரான்ஸ்லேஷனல் ½ mv². ஓகே ஸோ ரொட்டேஷ்னல் ½ I ω². விக்கு பதிலாக VCM இங்கே ஐக்கு பதிலாக ICM போட்டுக்கிறோம். இப்போ ICMக்கு பதிலாக mk²ம் ω²க்கு பதிலாக VCM²/r² இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். சரியா பண்ணலாமா இப்போ
Now, so what is the kinetic energy? Kinetic energy is equal to half m VCM square. First term அப்படியே இருக்கு. Second termல என்ன பண்றோம்? I க்கு பதிலா mk square substitute பண்றேன். Okay, omega square க்கு பதிலா VCM square by r square substitute பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ரெண்டு termல எது காமனா இருக்குன்னு பாரு. Half வந்து காமன், அடுத்து m VCM ஸ்கொயர்லாம் காமன். ஸோ காமனாக உள்ளது எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துட்டா இங்கே வந்து 1 மிச்சம் இருக்குது, இங்கே k ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் மிச்சம் இருக்குது. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு half m VCM ஸ்கொயர் இன்டூ 1 ப்ளஸ் k ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். இதான் என்னது? ஓகே, டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி. வெரி சிம்பிள் பார்த்தியா? ஸோ வாட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா? half mv ஸ்கொயர் ப்ளஸ் half I ஒமேகா ஸ்கொயர். ஃபஸ்ட்டு டேர்மை half mv ஸ்கொயரை அப்படியே வச்சுக்கிறேன். செகண்ட் டேர்மில் ஐக்கு பதிலாக ஐசிஎம், அந்த ஐசிஎம்க்கு பதிலாக எம்கே ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து ஒமேகாவுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கணும்? விசிஎம் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். அவ்வளோதான்ப்பா, வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்? எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியில் எடுத்துடுறேன். இதான் என்னது? ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கைனட்டிக் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். கால்குலேட் பண்ணி இதே ஆன்சர் தான் வருதுன்னு சொல்ல போகிறோம். சரியா? சென்டர் ஆஃப் மாஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குமோ அதே ஆன்சர் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாமா? டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி. Okay, so now when we take the point of contact as reference, so let us take O as the point of contact. O தான் என்னது? Point of contact. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல வந்து object இருக்கு. Okay, so இதான் என்னது? Object. Okay, so இதான் என்னது? Point of contact. So this is called O. So moment of inertia of the body about the point of contact வந்து IO. Moment of inertia of this body about the point of contact O is IO. ஓகே, இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆக்சஸ், அந்த ஆக்சஸ் வந்து கட்டாயம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸ் நமக்கு கட்டாயம் தேவை. ஓகே, ஸோ எந்த ஆக்சஸை வச்சு நீ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ், அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட். நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இல்லை, அப்போ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ், ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஓகே, இதை வச்சு நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தேவை அப்படின்னா நம்ம பேரலல் ஆக்சஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணணுதுக்கு. ஏன்னா இந்த ரெண்டு லைனும் எப்படி இருக்குது? நமக்கு பேரலாக இருக்குது. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த பாடி அபவுட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஏன்னா ஃபார்முலாவில் நமக்கு இருக்குது. Okay, so kinetic energy is half I naught omega square. Okay, so இப்போ I naught calculate பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன ஆக்சஸ் தேவை? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸ் நமக்கு தேவை. ஓகே, நம்ம அந்த ஆக்சஸை போட்டுக்கிறோம். அந்த ஆக்சஸும் இந்த ஆக்சஸும் பேரலாக இருக்கிறதுனால நம்ம பேரலல் ஆக்சஸ் தியரம் இங்கே கட்டாயம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, பேரலல் ஆக்சஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணலாமா இப்போ? ஓகே, ஸோ இந்த பாடியோட மாஸ் வந்து m, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேடியஸ். இல்லை, இதான் என்னது? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆக்சஸ். This is nothing but radius. So இப்போ parallel axis theorem apply பண்ணலாமா? So moment of inertia of a body about any axis, that is I naught, about the point of contact. Okay, so moment of inertia of a body about any axis. அந்த axis என்னது? Axis passing through point of contact. அந்த axis வச்சு தான் நம்ம calculate பண்ணணும். அப்போ I naught. So moment of inertia of a body about any axis is equal to, okay, moment of inertia of a body passing through about the axis passing through center of mass. So moment of inertia of a body about the axis passing through center of mass plus mass of the body and the distance perpendicular square of the distance between the two axes. Mass of the body m and square of distance between the two axes r square. இதான் வந்து என்னது? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலா இல்லை. ஸோ பேரலல் ஆக்சஸ் தியரம் என்னது? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி அபவுட் எனி ஆக்சஸ். எந்த ஒரு ஆக்சஸ் வேணால் நீ எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆக்சஸ். ஆனால் இன்னொரு ஆக்சஸ் நமக்கு தேவை. அந்த ஆக்சஸ் எப்படிப்பட்ட ஆக்சஸாக இருக்கணும்? கட்ட
கட்டாயம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸாக இருக்கணும். இப்போ அந்த ஆக்சஸும் இந்த ஆக்சஸும் இதனது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி அபவுட் தி ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்சஸ்க்கும் இந்த ஆக்சஸும் பேரலாக இருக்குது, அது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆராக இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுவ நீ ஃபார்முலாவை? ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி அபவுட் தி ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் I0 ஈக்குவல் டு moment of inertia of a body about the axis passing through the center of mass plus mass of the body and square of the distance between the two axes, product of mass of the body and square of the distance between the two axes. So idana idu parallel axis theorem. So parallel axis theorem எழுதியாச்சு. ஓகே, இப்போ நமக்கு சப்ஸ்டியூஷன் தான் பாக்கி. ஸோ என்ன சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும்? ஓகே பாரு இப்போ. வாட் இஸ் I0 ஈக்குவல் டு ICM ப்ளஸ் MR ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ ICMங்கிறது என்னது? MK ஸ்கொயர் ப்ளஸ் MR ஸ்கொயர். ஓகே, நவ் VCM ஈக்குவல் டு R ஒமேகாங்கிறது தெரியும். ஆஸ் யூஷுவல் போன கேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணது தான். ஒமேகா ஈக்குவல் டு VCM பை R. What is omega? Omega equal to VCM by R. Okay. Now, so kinetic energy is equal to half m VCM square into 1 plus k square by R square. That's substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? So 1 plus k square by R square கிடைக்கும். Now, so the half into VCM square. Okay. So now VCM square க்கு பதிலா என்ன substitute பண்றேன்? நமக்கு வந்து moment of inertia க்கு பதிலா நம்ம substitute பண்ணிக்கிறோம். So half I0. Okay, half I0. Okay. So what's the formula? So moment of inertia formula. Okay, so we have already formula half I0 omega square. I0 க்கு பதிலா கண்டுபிடிச்சது, omega க்கு பதிலா கண்டுபிடிச்சது. I0 calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்ன I0 equal to mk square plus mr square. Omega VCM by r. இது ரெண்டையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? So omega square க்கு பதிலா VCM square by r square. I0 க்கு பதிலா mk square plus mr square. Okay, so இப்போ I0 க்கு பதிலாவும் omega க்கு பதிலாவும் இங்க கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணு. Okay. So I0 க்கு பதிலா m, okay, substitute பண்ணிட்டேன். mk square plus mr square into VCM square by r square. Okay, now so half m VCM square தனியா எடுத்தினா, okay, so 1 plus k square by r square வந்து நமக்கு கிடைச்சிரும். Okay, so இதை வந்து substitute பண்ணிட்டு நம்ம 1 plus k square by r square we are getting. So this is the moment kinetic energy, total kinetic energy of a body. Okay, so now so total kinetic energy we have calculated for both the cases we are getting the same total kinetic energy. புரியுதா? ஓகே, எந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்றோம்? ஓகே, I is equal to I0 equal to ICM plus MR square. இந்த I0 கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்றோம். ஓகே, சோ இங்க I0 க்கு பதிலா MK square plus MR square, omega square க்கு பதிலா VCM by R. இத வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிரும். சரியா? சோ வேணா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? சோ இப்ப kinetic energy is equal to half into I0 க்கு பதிலா MK square plus mr square into, okay, so omega square க்கு பதிலா VCM square by R square. VCM square by R square. Is clear? நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம காமனாக எடுத்தோம்னா, உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி காமனாக எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ half m VCM ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 plus k ஸ்கொயர் பை r ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை ரெஃபரன்ஸை வச்சுருந்தாலும் சரி, சென்டர் ஆஃப் மாஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுருந்தாலும் சரி, we are getting the total kinetic energy as the same. Yes? Can you all follow? So total kinetic energy of a body remains the same. So as these two equations are same, okay, contact point reference vachunal seri, okay, number center of mass reference vachunal seri, we are getting the kinetic energy value as the same, that is half m VCM square into 1 plus k square by r square. Okay, now, okay, so என்ன பண்றோம் நம்ம எப்ப வந்து நம்ம ரோலிங் மோஷனை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் we must keep the 2 points in, okay, so mind. One is combination of translational motion and the, okay, rotational motion about the center of mass. இதை வச்சு ரெண்டாவது என்னது momentary rotational motion about the point of contact. Okay, so combination of translational and rotational. அடுத்தது momentary rotational motion about the point of contact. இந்த ரெண்டத்தையும் வந்து மனசுல வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், whenever we, okay, discuss the rolling motion. So rolling motion எடுத்துட்டாலே நம்ம என்ன செய்யணும்,
டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் ரொட்டேஷன் மோஷனை வந்து மனசில் வச்சுக்கணும். அடுத்து ஓகே வேற என்னது மொமெண்டரி ரொட்டேஷனல் மோஷன் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அதனால தான் இந்த ரெண்டையும் வச்சு நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து half mv ஸ்கொயர் plus half I omega square. So combination of translational motion and rotational motion. Second momentary rotational motion, that is half I naught omega square. Momentary rotational motion. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இதை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணோம். We proved these two are equal. Clear? Yes, hope you all understood. So let me conclude this session by this. So let us come with a new topic in the next session. Thank you. Bye children.